Hello students, today topic about transformation. What is the transformation? Transformation is uptake of naked DNA molecules, naked DNA fragments or molecules from the surrounding environment and the expression of the genetic information in the recipient cell is known as transformation. Transformation means janu parivartanam. Transformation. Janu parivartanam. Transformation is uptake of naked DNA fragments from the surrounding environments and the expression of that genetic information in the recipient cell is called transformation. Transformation. In 1928, Frederick Griffith performed the experiment on bacterial transformation. Okay, 1928 performed the experiment on bacterial transformation with Streptococcus pneumonia. That bacterium causing pneumonia. This is the disease. Pneumonia is the disease. Pneumonia disease. Okay. The Frederick Griffith, he observed two strains of this bacterium. Two strains. See, look here, two strains. One is forming smooth colonies with capsule. Smooth colonies with capsule. This is called also S-type cells. Okay, it is also known as virulent cells. Virulent cells. Smooth colonies with capsule. It is also known as S-type cells and also is virulent cells. And another one, while the other name is rough colonies without capsule. Without capsule. This is with capsule. This is without capsule. Rough colonies without capsule, and the other name is R-type cells. R-type. And non-virulent cells also. Okay. This is also known as non-virulent cells. Okay. Two types of cells. The Griffith observed two types of cells, that is smooth colonies with capsule, S-type cells, virulent cells, and while the other name is rough colonies without capsule, R-type cells are non-virulent cells. Okay, he observed two strains. See, look here, two cells, S-type cells. One is the S-type cells. S-type cells, one is the lived S-type cells injected to the mice. Mice, they suffered from the pneumonia. And the mice died. Okay, first one, S-type cells. When the lived S-type cells injected to the mice, they suffered from the pneumonia and the mice died. And the second one, that is R-type cells. R-type cells are injected to the mice. Okay, disease did not appear. The mice survived. Okay, R-type cells injected mice, disease did not appear. Okay, mice survived. Okay, this is why? Because this is non-virulent. S is virulent cells. Okay, and the third steps, when the heat killed S-type cells, injected to the mice, disease did not appear. Okay, disease did not appear. Like, and the fourth step, killed S-type cells. Okay, killed S-type cells mixed with R-type cells, lived R-type cells, killed S-type cells
S type cells killed S type cells mixed with live R type cells. Live R type cells are injected to the mice. Mice is died, they suffered from pneumonia. Mice is died, they suffered from pneumonia disease. Okay, S type cells and R type lived cells. Lived R type cells killed S type cells mixed injected to the mice. Mice is died, they suffered from the pneumonia. Okay, and fifth step also, the live S type cells were isolated from the body of mice. Okay, S type cells when the killed, but this is isolated from the body of mice. S type cells is known as virulent cells. Okay, so these inject to the mice, these injects to the mice is died. Okay, what become, why it is transformed genetic material, why? Because the S type cells are virulent cells. Virulent cells is also isolated from the one cell to another cell, one bacterium to another bacterium, transformed the genetic material. Okay, so ఇది మనకు మన గ్రిఫిత్ జన్యు పరివర్తనాన్ని ఇక్కడ మనము కనుక్కోవడం జరిగింది. జన్యు పరివర్తనం అంటే ఏమిటి, ఎక్కడ, ఎందులో కనుక్కోవడం జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది జన్యు పరివర్తనం అనేది. అంటే ఇక్కడ మనకు జన్యు పరివర్తనం, ఇది అప్టేక్ ఆఫ్ నేకెడ్ DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే పరిసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాక్టీరియాలు లేదా జంతువులు వాటి యొక్క శరీరం లోపల మార్పులు జరగడం జరుగుతుంది. పరిసరాలకు అనుగుణంగా మార్పు చెందడాన్ని ఇక్కడ జన్యు పరివర్తనము అంటాం. అంటే ఇక్కడ మనకు వేరేదేం తీసుకురావలేదు, పరిసరాలకు అనుగుణంగా ఆ యొక్క జీవి లోపల మార్పులు అనేటువంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాన్నే జన్యు పరివర్తన. దీన్ని మొదటిసారిగా ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ ఇన్ 1928 1928వ సంవత్సరంలో ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుక్కోవడం జరిగింది. అయితే ఏం తెలియజేశారంటే ఇందులో ఈ యొక్క ఒక చుంచు ఎలుకను తీసుకోవడం జరిగింది. ఆయన చుంచు ఎలుకను, ఓకేనా, ఈ పర్ఫార్మ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. అంటే బ్యాక్టీరియాల్లో జన్యు పరివర్తనం అనేది ఎలా జరిగింది, అంటే బ్యాక్టీరియాలో జన్యు పరివర్తనం ఎలా జరిగిందంటే స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా వల్ల, న్యూమోనియా అనేటువంటి వ్యాధి రావడం జరిగింది. స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా వల్ల న్యూమోనియా అనేటువంటి డిసీజ్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈయన 2 రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలను, సెల్స్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. 2 రకాలైనటువంటి స్ట్రెయిన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో ఒకటి ఏంటంటే అది నునుపు, స్మూత్ కాలనీస్, నునుపు కాలనీస్. అదేవిధంగా విత్ క్యాప్సుల్ ఉంటుంది, దీనికి క్యాప్సుల్, విత్ క్యాప్సుల్. నునుపు కలిగినటువంటి చుంచు ఎలుకలు, వాటికి క్యాప్సుల్ ఉంటుంది. వా సెల్స్నే మనము ఎస్ టైప్ సెల్స్ అంటున్నాం. అదేవిధంగా వాటినే విరులెంట్ సెల్స్, విషపూరితమైనటువంటివి అని కూడా చెప్తుంటాం. ఎస్ టైప్ సెల్స్ని మనము విరులెంట్ సెల్స్, విరులెంట్ అంటే విషపూరితమైనటువంటివి అని చెప్పవచ్చు. స్మూత్ కాలనీస్ ఉన్నటువంటి, అదేవిధంగా తొడుగు ఉన్నటువంటి చుంచు ఎలుకలకి వాటిని ఏమంటామంటే విషపూరితమైనవని కూడా చెప్పవచ్చు. రఫ్ కాలనీస్ వితౌట్ క్యాప్సుల్, అంటే ఇక్కడ గరుకుగా ఉండి క్యాప్సుల్ లేకుండా, తొడుగు లేకుండా ఉంటుంది. గరుకుగా ఉండి తొడుగు లేకుండా, గరుకు, తొడుగు లేకుండా, తొడుగు లేకుండా, గరుకుగా ఉండి తొడుగు లేకుండా ఉన్నటువంటి వాటిని ఆర్ టైప్ సెల్స్ అంటాం. వీటిని విషరహితాలు అంటాం. విషరహితాలు నాన్ విరులెంట్ సెల్స్. ఇక్కడ విషపూరితాలు, ఇవి విరులెంట్ సెల్స్. ఓకే, నునుపు క్యాప్సుల్ ఉన్నటువంటివి, నునుపు గలవి, తొడుగు ఉన్నటువంటిది, తొడుగు ఉన్నది, ఇక్కడ తొడుగు లేకుండా. ఓకే, రైట్. తొడుగు లేకుండా ఉన్నటువంటి ఈ 2 రకాలైనటువంటి స్ట్రెయిన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది.
ఈ 2 రకాలైన స్ట్రెయిన్స్లో ఫస్ట్ నునుపుగా ఉన్నటువంటి ఎస్ టైప్ సెల్స్ వెన్ లైవ్డ్ అంటే జీవించి ఉన్నటువంటి ఎస్ టైప్ సెల్స్ను విషపూరితమైనటువంటి వాటిని జీవించి ఉన్నటువంటి వాటి నుంచి ఒక సిరం తీసుకొని ఇంజెక్షన్ తీసుకొని ఏం చేశాడు, చుంచు ఎలుకకి ఎక్కియడం జరిగింది. మైస్ని చుంచు ఎలుక అంటాం, దాన్ని చుంచు ఎలుకకి ఎక్కిస్తే అదేమైంది, న్యూమోనియా అనేటువంటి వ్యాధి రావడం జరిగింది. ఓకేనా, న్యూమోనియా వ్యాధి ఊపిరితిత్తులకు వస్తుంది. ఇది న్యూమోనియా అనేటువంటిది ఊపిరితిత్తులకు రావడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎస్ టైప్ సెల్స్ అంటే విషపూరితమైనటువంటి జీవించి ఉన్నటువంటి ఆ ఎలుకల నుంచి ఏం చేశారు, ఇంజెక్షన్ తీసుకురు, గింత విషం తీసుకురు, దాంట్లో నుంచి తీసుకొని చుంచు ఎలుకకి ఎక్కిస్తే చుంచు ఎలుక అనేటువంటిది న్యూమోనియా వచ్చి చనిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆర్ టైప్ సెల్స్ అంటే విషరహితమైనటువంటి వాటి నుంచి ఇంజెక్షన్ కొంచెం తీసుకొని చుంచు ఎలుకకి ఎక్కించిండు. అప్పుడు డిసీజ్ అనేది రాలేదు, విషరహితం కాబట్టి రాలేదు. ఓకే, మళ్ళీ 3వ దశలో ఆయన ప్రయోగం ఏం చేశాడంటే ఎస్ టైప్ని హీట్ చేసిండు, వేడి చేసిండు. ఎస్ టైప్ సెల్స్ అంటే విషపూరితమైనటువంటి వాటికి ఏం చేసిండంటే బాగా హీట్ చేసిండు. హీట్ చేస్తే ఏమనుకున్నాడు, ఇందులో ఉన్నటువంటి విష పదార్థాలు చనిపోతాయి, జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది చనిపోతుంది, జన్యు పదార్థం చనిపోతుంది, కాబట్టి చుంచు ఎలుక చనిపోదు అనుకున్నాడు. అయితే ఏం చేశాడు, హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్ విషపూరితమైనటువంటి వాటిని హీట్ చేసి చుంచు ఎలుకకి ఎక్కించిండు. ఎక్కించినప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ డిసీజ్ అనేది కనిపించలే. ఫస్ట్ డిసీజ్ అనేటువంటిది కనిపించలే, డిసీజ్ డిడ్ నాట్ అపియర్. ఓకేనా, అంటే అక్కడ మనకు చుంచు ఎలుక లోపల వ్యాధి లక్షణాలు అనేటువంటివి కనిపించలే. తర్వాత హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ సెల్స్, అదేవిధంగా మిక్స్డ్ విత్ లైవ్ ఆర్ టైప్ సెల్స్, జీవించి ఉన్నటువంటి ఆర్ టైప్ సెల్స్ని, చనిపోయి ఉన్నటువంటి ఎస్ టైప్ సెల్స్ని, ఎస్ టైప్ని ఆర్ టైప్ ఏమో జీవించి ఉన్నటువంటి వాటిని, ఎస్ టైప్ ఏమో హీట్ చేసినటువంటి వాటిని, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి మైస్కి అంటే చుంచెలకకు ఇంజెక్షన్ చేస్తే చుంచెలక అనేటువంటి చనిపోయింది. అంటే సార్ ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకంటే హీట్ చేసినప్పుడు చుంచెలకకు డిసీజ్ కనిపించలే కదా సార్, మరి హీట్ చేసినటువంటి ఎస్ టైప్ సెల్స్ని, జీవించి ఉన్నటువంటి ఆర్ టైప్ సెల్స్ రెండు మిక్స్ చేసి ఇంజెక్షన్ చేస్తే మైస్ అనేటువంటిది, చుంచెలక అనేటువంటిది చనిపోవడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ జీవించి ఉన్నటువంటి దాని లోపల ఎస్ టైప్ సెల్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అవుతూ ఉంటాయి. ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే ఎప్పుడైతే దీనికి లైవ్ జీవించి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు కలిగిన కణాలు ఉంటాయో, ఆ కణాలు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎస్ టైప్లో ఉన్నటువంటి చనిపోయినటువంటి కణాలు కూడా ఆర్ టైప్ జీవించి ఉంది కాబట్టి అందులోకి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అవుతూ ఉంటాయి. జీన్స్ అనేటువంటివి, జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అయి ఆ చుంచు ఎలుకకు అనేటువంటిది డిసీజ్ అనేటువంటిది వచ్చి న్యూమోనియా తోటి చనిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే హీట్ చేసినా కూడా, మనకు జన్యు పదార్థాన్ని హీట్ చేసినా కూడా కొద్దిసేపు మాత్రమే కనిపించకుండా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత దాని యొక్క లక్షణాలు అనేటువంటివి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని జన్యు పరివర్తనం. ఎందుకంటే జీవించి ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనకు ఈ యొక్క విషపూరితమైనటువంటివి విషరహితం దాంట్లో కలిసినా కూడా విషపూరితమైనటువంటి వాటిని హీట్ చేసి విషరహితమైనటువంటి జీవించి ఉన్న దాంట్లో ఉన్నా కూడా వీటిలో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్స్, విర్లెంట్ సెల్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అవుతూ ఉంటాయి. దీన్నే మనం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, జన్యు పరివర్తనము అనే గ్రిఫిత్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మనకు స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది జన్యు పరివర్తనం, ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. ఓకే, ఓకే. The sequence of one strand of DNA written as follows. Write down the sequence of complementary strand 3' to 5' 3' to 5' direction. 5' direction. 5' direction. See, look here. The strand of DNA
Okay, DNA strand 5' to 3' write down the 3' to 5' direction. Okay, right. In DNA strand, adenine always connect with thymine. Adenine always connect with thymine, and thymine always adenine. Guanine always 3 hydrogen bond with cytosine. This one is 2 hydrogen bonds. Guanosine 3 hydrogen bond with cytosine, and cytosine always bond with guanosine, and adenine always connect with thymine, and thymine always connect with adenine. Guanine always 3 hydrogen bond with cytosine. Cytosine always connect with guanosine, and adenine, thymine, adenine, guanosine, and guanosine. Okay, adenine, thymine, and adenine, guanine, cytosine, and guanine, thymine, adenine, cytosine, guanine. This one is 5' and this one is 3'. This is strand of DNA sequence. Strand of DNA sequence. Okay, listen here. Adenine in RNA connect with uracil, but DNA adenine connect with thymine. Okay, adenine connect with thymine with 2 hydrogen bonds. Let us see. ఒకసారి చూడండి, ఇందులో అడెనిన్కు mRNA DNA స్టాండ్ మనకు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఒకటే స్టాండ్ ఇస్తారు. ఈ స్టాండ్ ఇస్తాడు పైది. ఈ పై స్టాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఇది డిఎన్ఏలో ఉందా ఆర్ఎన్ఏలో ఉందా చూసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టాండ్ డిఎన్ఏ అని అడిగాడు. డిఎన్ఏ అని అడిగినప్పుడు ఇట్లా ఉంది ఈ స్టాండ్. దీనికి ఏం చేస్తామంటే మనము డిఎన్ఏ అని అడిగినప్పుడు అడెనిన్కు థైమిన్ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ మనకు అడెనిన్కు బదులు ఆర్ఎన్ఏ ఉందనుకో ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ యురాసిల్ అని రాయాలి. యురాసిల్. ఓకేనా. ఇప్పుడు డిఎన్ఏలో ఉంది కాబట్టి అడెనిన్కు థైమిన్, థైమిన్కి అడెనిన్, గ్వానిన్కి సైటోసిన్, సైటోసిన్కి గ్వానిన్, అడెనిన్కి థైమిన్, థైమిన్కు అడెనిన్, గ్వానిన్కి సైటోసిన్, సైటోసిన్కి గ్వానిన్, అడెనిన్కు థైమిన్. ఇట్లా టోటల్గా స్టాండ్స్ అనేటువంటివి మనం కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్ అనేది రాయాలి. మనం రైట్ డౌన్ ద కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్ 3' to 5'. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం అంటే స్టాండ్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఎంఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్కి ఏం రాస్తాం స్వామి చెప్పండి ఒకసారి. ఎంఆర్ఎన్ఏ అని ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఇదే సీక్వెన్స్ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం ఎంఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్ అన్నప్పుడు? ఎంఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్ అన్నప్పుడు ఏం రాస్తాం? ఎంఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ మనము ఓకే ఎంఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అడెనిన్కి బదులుగా యురాసిల్ అని రాయాలి. ఇంకా ఉంది ఇక్కడ యురాసిల్. అడెనిన్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ యురాసిల్, యురాసిల్, యురాసిల్. ఓకే, అవును సార్ మరి యురాసిల్ రాశారు ఇక్కడ, అడెనిన్కి బదులుగా యురాసిల్ రాసినట్టే పైన అడెనిన్ ఉంటేనే కింద యురాసిల్ రాస్తాం. మరి థైమిన్ ఉంది కదా సార్ ఇక్కడ అంటే థైమిన్కి బదులుగా కింద అడెనిన్ రాస్తాం. కింద కామన్, పైన మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టాండ్లో అడెనిన్ ఉంటే యురాసిల్ రాయాలి. ఎక్కడ? ఎంఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే. ఎంఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనము అడెనిన్కి ఏం రాస్తాం? యురాసిల్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిఎన్ఏలో అడెనిన్కు థైమిన్ ఉంటుంది. ఆర్ఎన్ఏలో అడెనిన్కు యురాసిల్ రాయాలి. ఓకే, అడెనిన్కు యురాసిల్ రాయాలి. ఇది బండ గుర్తు. ఎందుకంటే మిగతాయి కామన్గా ఉంటాయి. గ్వానిన్కు సైటోసిన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, గ్వానిన్కు సైటోసిన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కామన్ ఇది గ్వానిన్కు సైటోసిన్ అనేటువంటిది కామన్. గ్వానిన్కు సైటోసిన్, సైటోసిన్కు గ్వానిన్ ఉండడం కామన్ ఇది. ఓకే రైట్. ఇక్కడ మనకు చేంజెస్ ఏంటిది? డిఎన్ఏలో ఉందా స్టాండ్,
ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఉందా చూసుకోవాలి. ఆర్ఎన్ఏలో ఉన్నప్పుడు పైన అడినిన్ ఉంటే యురాసిల్ రాస్తాం. అదేవిధంగా డిఎన్ఏలో ఉంటే పైన అడినిన్ ఉంటే కింద ఏం రాయాలి? థైమిన్ రాయాలి. థైమిన్ రాస్తాం డిఎన్ఏ అయితే. ఆర్ఎన్ఏ అయితే యురాసిల్ రాస్తాం. ఇది జెనెటిక్ కోడ్ మనకు 2 మార్క్స్కి వస్తుంటుంది. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ స్ట్రాండ్లో డిఎన్ఏలో అడుగుతుందా ఆర్ఎన్ఏలో అడుగుతుందో చూసుకోవాలి. డిఎన్ఏలో అడిగినప్పుడు అడెనిన్కు థైమిన్ అని రాయాలి. సాల్ ఏ బదులు థైమిన్ రాస్తాం మనం. అడెనిన్కు థైమిన్ అని రాస్తాం. ఆర్ఎన్ఏలో అడిగినప్పుడు మాత్రం అడెనిన్కు యురాసిల్ రాస్తాం. ఓకే.